Holidays-nale, adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. ஜெயச்சந்திரனின் அடடா ஆடியோ ஆஃபர் 5 முதல் 70% வரை டிஸ்கவுண்ட். ஆச்சி கொழுக்கட்டை மாவு வந்தாச்சு. ஆச்சி கொழுக்கட்டை மாவிற்கு கொழுக்கட்டை அச்சை கேட்டு வாங்குங்கள். Coolly, actually, I'm doing you can say a cameo role. Honestly, okay. I was like, no matter what, I just want to somehow be part of a film with Rajni sir. என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டியூ டு அன்ஃபோர்சீன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஐ couldn't be part of that movie. என்ன படம் சொல்லணுமா அது இப்போ? I don't know. I feel like சொல்லக்கூடாதா? Let it pass. It's okay because somebody else has done the role. They've done a very good job. Okay. So I'm happy for them. I don't want to bring it up and then have a discussion, but it was a very big I felt like and the mari or vacuum it created in me. I was like, what if I don't get the same chance? But thiruppi indha mari or chance kidakilana, I will regret it for the rest of my life. So I think I was in contact. I did Akashvani web series la. Yes, So yes. on the web series la Praveen costume designer is Praveen, and Praveen is doing fantastic work now. இப்போ நிறைய எல்லா ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஃபில்ம், ஈவன் சூர்யா சர்ஸ், ஆல் ஐ திங்க் இஸ் பர்சனல் ஸ்டைலிஸ்ட் டு பி ஆனஸ்ட். ஸோ ஹீ இஸ் த ஸ்டைலிஸ்ட் அண்ட் காஸ்டியூம் டிசைனர் ஆஃப் கூலி, அண்ட் வி ஷேர் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஸோ ஐ வாஸ் லைக், பிரவீன், you're doing கூலி, you're so lucky. I'm a big தலைவர் fan. I lost a chance with him, but I don't know when I'm going to get the chance next. So நீங்க கொஞ்சம் பேசுறீங்களா லோகேஷ் சார் கிட்ட? Just drop a word to him and see if there is anything for me to do in this film. Long time back, in fact. Okay, on the time I think he was writing or he was almost finishing writing the film. So Praveen said, "Kandipa ma, I'll tell him definitely. Let's hope there's something good for you to do. Irunda kandipa." And then I said, "Okay," and I waited. Adukapro I got a call from Lokesh sir's team, and then they asked me to meet him at the office. அதுக்கப்புறம் we had a meeting. He told me இந்த மாதிரி this is the character. பிகில் எல்லாம் பண்ண மாதிரி அவ்வளோ இருக்காது, like such a great job there. அந்த மாதிரி if you ask me if I have something really great to give you, அந்த மாதிரி இருக்காது. But there is something, since you mentioned you have an interest in doing it, in working with Talaivar, thought maybe we can explore it. So I said, sir, whether it is whatever, for me, I felt like, I don't know. எனக்கு தெரியாது. I don't know when I'm going to get a chance with sir next. என்ன நடக்கும் யாருக்குமே தெரியாது. So, in case he changes his mind, he doesn't want to do films anymore. I've lost my chance. I was like, sir, எனக்கு no matter how big or small, I just want to be part of this film. He was surprised by that, but he told me the story, and the story romba pudichadu. Character also, like I said, honestly, it's like it's like a cameo a small character. portion. Yes, definitely. And I don't have any problem in saying it, because I took the decision myself to be part of the film, irrespective of it. எனக்கு அவ்வளோதான். I want to share screen space with Rajni sir. It's a big deal for me. அந்த சான்ஸ் கிடைச்சது, நான் வெரி ஹாப்பி. எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு பாட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது. ஸ்பெஷல் நம்பர் நாங்கள் இதுவரைக்கும் பண்ணதில்லை. மற்ற படத்துக்கு ஸ்பெஷல் நம்பர் தூக்கி நாங்கள் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் தான் பண்ணிக்கிட்டு போவேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்பெஷல் நம்பர் பண்ணணுன்றது இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, நானும் எனக்கு அதில் பெரிய அனுபவம் எல்லாம் கிடையாது. ஸ்பெஷல் நம்பர் இதெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம். ஸோ இனிஷியலாக லொக்கேஷன் இது பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கும்போது நிலாது வானத்தை மேலே தான் நாங்கள் அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுற நம்பர். ஸோ அதுக்கு சிமிலராக இல்லாட்டி அங்கே எங்கே திரும்பினாலும், எப்படி எந்த முக்கில் போய் திரும்பினாலும் கமல்ஹாசன் பண்ணுறது, அதுக்கு சிமிலராக இல்லை அதை மாதிரி பண்ணணுன்றதான் பார்க்குது. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம போர்க்கண்ட சிங்கம் பண்ணும்போது அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக அது வந்து தென்பாண்டி சீமையில் அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய படம். அந்த பாட்டு நம்ம தொடவும் முடியாது, பக்கத்தில் நெருங்கவும் முடியாது. ஸோ எமோஷன் ரெஃபரன்ஸ் அதுதான். கமல் சாரை வச்சு அந்த எமோஷன் பிளே பண்ண சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் அதுதான். அஃப்கோர்ஸ் தேவர் மகன்லையும் இருக்கு, நிறைய படங்கள்ல இருக்கு. ஆனால் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு மண்டல அடிச்சது வந்துட்டு தென்பாண்டி சீமையில். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு பார்த்தா எங்களுக்கு போர்க்கண்ட சிங்கம் எப்பவுமே ஒரு இலக்கு இருக்கணும்ல, அட்லீஸ்ட் அதுதான் வச்சிருந்தோம். எனக்கு இந்த ஐடியா சாங் வரும்போது எனக்கு நிலாது வானத்து மேலே தான் எங்கால் நிறைய பேசுகிறேன் நம்ம. ஸோ அதை எக்ஸாம்பிளாக வச்சுப்போம், அதில் போகிற மாதிரி போட்டுக்கலாம். அது ஒரு மூட் வைப் ஒன்று. ஆமாம், அந்த வைப்பாக போய்க்கலாம், அதில் போய்க்கலான்றது. ஸோ அது ஏதோ ஓரளவுக்கு பக்கத்தில் போக முடிஞ்சது, சின்னதாக. அது ஒரு 80 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்தாலும் சரி, 8 கிலோமீட்டர் முன்னாடி போக முடிஞ்சது, அது வரைக்கும் ஹாப்பி. அண்ட் எனக்கு ரெஃபரன்ஸாக பண்ணதும் வாலி சார் சாங்ஸ் தான். எல்லா பாட்டும் அப்படி தான் பண்ணுவேன். இது கலாசலா தான் நான் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, லிரிக்ஸ் ஓகே.
அதுல இருக்கும் அவர் யார் ஆடுறான். இப்போ நான் முதல்ல கேட்டேன் யார் ஆட போறா. நான் ரஜினி சாரை பத்தி பயங்கரமா பேசி பாட்டு பண்ண முடியாது, ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் அவர் ஆடல. மற்ற ஸ்டார்ஸ் வச்சு பேச முடியாது. ஓகே. ஸோ இப்போ யார் ஸ்பெஷல் நம்பருக்கு ஆட வரா அவங்கள சொல்லுங்க. ஏன்னா அதுல வடக்கை கேட்டுப்பாரு, ஹிஸ்ன்னு தான் சொல்லுவான், ஜர்தா பீடா போற என் பேரை தான் மெல்லுவான். பிகாஸ் மல்லிகா ஷெராவத் ஹிஸ்ன்னு படம் நடிச்சிருக்காங்க, அதனால அதை தூக்கி வச்சு அவர் தெளிவாக போட்டுருந்தாரு. ஓகே. அந்த மாதிரி 1000 வரைக்கும் அவர் பண்ணுது. அந்த மாதிரி அவர் டச் தனியாது, வாலிசாரோட டச் அப்படிங்கிறது பயங்கரமா டச். அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம். அதனால தான் பூஜா ஆடுறாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி லைன் பூஜா ஆட்டத்தில் இந்த ஹூக் லைன்ஸ்லாம் போட்டு நம்ம அதுக்கு போட்டுருந்தோம். ஓகே. ஸோ எனக்கு அந்த பாட்டு சரி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரஃப் கேட்கும்போது செம ஜாலியா இருந்துச்சு. நல்ல எனர்ஜி, சூப்பர் எனர்ஜி. சரி எப்போ அந்த பாட்டு வரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் சிக்கிட்டு வந்துருச்சு, பவர் ஹவுஸ் வந்துருச்சு, சரி இதுன்னு வரலையே பார்த்துருந்தோம். ஆமா, உங்களுக்கு அது இது இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல. ஆமா, நம்ம பாட்டு எங்கேயா அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா இருக்கும். ரஜினி சார் படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் அந்த நாங்க பார்த்துட்டு எங்களுக்கு வைப் ஒன்று, பட் அது நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. லிரிக்கல் வீடியோ, சௌபின், பூஜா, அந்த ஹூக் ஸ்டெப் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் பிளாஸ்ட். நான் ஆக்சுவலி ஃபிலோனா ஸ்டுடியோ எடிட்டர் ஸ்டுடியோவில் தான் நான் ரஷஸ் பார்த்தேன். ஓ சரி. நான் என் படத்தோட வேலைக்கு அதுக்கு உள்ள போயிட்டு உட்காந்து பக்கத்துக்கு அதை திறந்து உள்ள பார்க்கறது இருக்கும். என்ன பண்ணுறீங்க? ஆமா, ஹாய் ஒர்க் போயிட்டு. ஓகே. ஸோ அதனால அதுக்கு நடுவில் பார்த்துட்டு இருப்பேன். லோகேஷ் நான் படம்ன்றனால எட்டி பார்க்க முடியும். வேற யாராவது படம்னா பார்த்துட்டு அப்போ பார்க்கும்போது ஷௌபின் தெரிஞ்சிட்டாரு. ஏன்னா இனிஷியலா சாங் பண்ணும்போதே தெரியும் ஷௌபின் அண்ட் பூஜாக்கு தான் சொல்றாங்க. ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்துருந்துச்சு. ஏன்னா பார்க்கும்போது அப்பா பயங்கரமா டான்ஸ் நம்ம, ஏன்னா எந்த டான்ஸ் நம்ம நாங்கள் பார்த்து சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கோ அந்த ரெஃபரன்ஸ்லாம் வச்சு பார்க்கணும். ஆமா, இல்லை நம்ம அதை விட சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருக்கு. விஷுவலாக தான். நான் லிரிக்ல எனக்கு அதை சூப்பராக பண்ணணும் தெரியாது, ஆனால் விஷுவல்ல நாங்கள் என்னெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் அதை 100 மணி தாண்டி போயிட்டாங்க. சாண்டி மாஸ்லாம் எங்கேயோ கொண்டு போய் குறைச்சிட்டாங்க. அந்த ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டு நைட் ஷாட்டு. ஓகே. போகிறேன், போனோடனே அங்கே எல்லாம் செட்டப்லாம் நடக்குது. நான், கண்ணா ரவி ப்ரோ, ரிஷி ப்ரோ எல்லாருமே வந்து நிற்கிறோம். நின்றுருக்கும் போது அங்கேருந்து தலைவர் வரும்போதே அந்த ஸ்பீடு, ஷார்ப்பு, அந்த இது ஒரு மாதிரி புல் அரிச்சிருச்சு. அப்படியே நம்ம தேட்டரில் பார்த்து நேரில் பார்த்துருக்கோம், ஆனால் ஒரு வீட்டில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கேரவன்லேருந்து அந்த மாதிரி என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டாரு. அவருக்கு தெரியும். ஓகே. இந்த சைஸ்ல பார்த்தோம், இந்த சைஸ்ல பார்க்கல தெரியல அவருக்கு. ஓகே. அதான் அந்த சைஸ்ல அவருக்கு தெரியும். ஓகே. ஏன்னா வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு பேசியிருக்காரு. நான் எம்ஜிஆர் பேரன் தெரியும், ஜூனியர் எம்ஜிஆர் தெரியும், எல்லாமே தெரியும். அங்கே போயிட்டு லோகேஷனை வந்து இன்ட்ரோ கொடுக்குறாரு. வா ராம், வா கண்ணா, வா ரிஷி, வான்னு 3 பேரையும் இன்ட்ரோ கொடுக்குறாரு. சார் ஜூனியர் எம்ஜிஆர், சார் ஜூனியர் எம்ஜிஆரா அப்படின்னு. நீ அப்படி இருந்து 2வது பையன் எப்படி ஆயிட்ட அப்படின்னாரு. இல்லை சார் நம்ம படத்துக்காக தான் குறைச்சிட்டேன். சூப்பர் எங்கேயோ போயிடுவேன் அப்படின்னாரு. ஐயோ ஐயா, உங்க வாயால நான் எங்கேயோ போயிடுவேன்றது நான் வந்து கடவுளுக்கு சமமா பார்க்குறேன். ஸோ அதனால தலைவன் உங்க வாயில நான் கேட்டது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்காகவே நான் இந்த பட்ட கஷ்டம்லாம் ஓகே தான், அவள்தான் பறந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன். ஓகே. நடிக்கும் போது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, அவர் வந்து கண்ணை பார்த்துட்டா காலி, நம்மளால பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட முடியாது, அதனால அப்படியே ஒரு மாதிரி தான் அவர்கிட்ட நடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். எப்படி இருந்தது அந்த காம்பினேஷன்? அவர் கண்ணை பார்த்தா இல்லைங்க, அவர் பக்கத்துல நின்னாலே உதறும், அப்படியே உதறும். ஆனா செம்ம கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண இதுவும் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர். செம்ம கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண வச்சிருவாரு. சௌபின் சார்லாம் நடிக்கும் போது நாங்கள் இங்கே நின்றுருப்போம். ரஜினி சார் கூட நடிக்கும் போது அவர் வந்து பயத்திலேயே இப்படி என்னமோ பண்ணிருப்பாரா, அதை பார்த்து நாங்கள் சிரிச்சுட்டு இருப்போம். அதுக்கு நாங்கள் திட்டு வாங்குவோம், என்னடா சிரிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அதனால அவர் பக்கத்துல நின்னாலே ஒரு ஆரா கிரியேட் ஆகும் அப்படியே. நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, அவர் வந்து கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்குவாரு அப்படின்னு சொல்லி. நிறைய பேர் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் முன்னாடி நடிக்க போகும்போது ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கும். நம்ம நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் கூட நம்ம மேலே ஒரு சின்ன ஐயோ கரெக்டாக பண்ணிடணும் அந்த ஒரு விஷயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் அதை வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைங்களை ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி நம்மளை அழகாக ட்ரீட் பண்ணி நம்மளை கம்ஃபர்ட். அவர் வெயிட் பண்ணுவார், இன்னொரு டேக் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பண்ணு அப்படின்னுவார். ஸோ அதை நான் நேர்லேயே பார்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி நான் சீன் நடிக்கும் போதும் நம்மளுக்கு ஒரு டைலாக் பேப்பர்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல, டைலாக் பேப்பர்லாம் குடிச்சு காலிலேருந்து ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணுவோம். ஐயோ ரஜினி சார் கிட்ட நடிக்கிறோம், அடுத்த சீனு வேறு யார்கிட்டயாவது நடிக்கணும். எல்லாருமே பெரிய ஸ்டார்ஸ், ஓகேவா. அதுவும் லொக்கேஷனை வேறு டைரக்டர் வாய்ப்பு வேறு கொடுத்துருக்காரு, அதை நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்மளுக்கு டைலாக் வரதே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைலாக் பேப்பர்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி நம்ம ஒரு வேறு மாடுலேஷனில் ஃபுல்லாக தயார் பண்ணி அப்படியே மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி போயிட்டேன். ஷார்ட் ரெடி, போய் உக்காடுறேன். ராம் ரெடி தானே அப்படின்னு. ரெடி தானே அப்படின்னு. சரி டைலாக் பேப்பருங்க அப்படின்னு. தோ இதுதானே அப்படின்னு. சரி ஓகே இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டாரு.
இது வேண்டாமா, காலையிலேருந்து நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து ரியாக்ஷன்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணனேன். என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணணும், என்ன இதில் பண்ணணும், அது எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் என்ன அசால்ட்டாக தூக்கி போட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஒன்றும் இல்லைடா, ஒன்றுமே இல்லை. என்னை பாரு, நான் பண்ணுறதை பாரு, என் மாடுலேஷன், என் ஐ மூமெண்ட், என்னோட இது, அதை நீ பண்ணு போதும். நடிச்சு காட்டினாரு. ஆமாம், லொக்கேஷன்னா பக்காவாக பண்ணி காமிப்பார். ஓகே ஓகே, இதுதான் எனக்கு வேணுன்றவர். ஸோ அது பண்ணாலே நீங்கள் எங்கேயோ போயிருவீங்க. ஓகே, அவர் சொல்லி கொடுத்ததை பண்ணாலே எங்கேயோ போயிடும். தலைவர் ஃபீவர் ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லா இடத்துலையும் வந்து தலைவர் பேர் தான், தலைவர் ஃபீவர் தான் அப்படியே பரவுது, அப்படியே தீ மாதிரி பரவுது. அப்படியே அப்படி இருக்கும்போது ப்ரெஷர், ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர். நாங்கள் நிறையா ப்ரெஷர் பார்த்துருக்கோம். ஜெயிலருக்கு ப்ரெஷர் பார்த்துருக்கோம், வாரிசு துணி ஒரே டைமில் வந்த ப்ரெஷர் பார்த்துருக்கோம், கோட் ப்ரெஷர் பார்த்துருக்கோம், குட் பேட் அக்லி ப்ரெஷர் பார்த்துருக்கோம். அதுக்கு ஈக்குவலாக எல்லாருமே கேட்குற ஒரு படம் வந்து இப்போ கூலி. ஏன்னா கூலி படம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. அவங்க வந்து தமிழ் தெரியாதவங்களுக்கு கூட சூப்பர் ஸ்டார் மூவி கூலி இஸ் கம்மிங், ஐ வாண்ட் டு வாட்ச் அப்படிங்கிறாங்க. ரஜினி சார் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யூ வாண்ட் டு வாட்ச் அப்படின்னு, எஸ் ஐ வாண்ட் டு வாட்ச் சூப்பர் ஸ்டார் மூவி அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே ஓகேனா அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் படமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க, ஆனால் தலைவரை தெரியும். தலைவர் வந்து அந்த அளவுக்கு கிரேஸ். எல்லா ஹாலிவுட் காலிவுட் ஏதோ எல்லா வுட்லையுமே வந்து நிக்கிற ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் வந்து தலைவர் மட்டும்தான். அவர் வந்து இந்திய கலாநிதி மாறன் சார் வந்து ஒரிஜினல் சூப்பர் ஸ்டார். அவர் வந்து அவரோட ஸ்பீச்சுக்கு நான் பயங்கர ஃபேன். ஏன்னா அவரும் தலைவர் வந்து அவ்வளோ ரசிப்பாரு. ஒன்லி சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி, ஒரிஜினல் சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி. இந்திய உலகத்துல ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார். அது 100க்கு 100 உண்மை. தலைவரோட ஆரா, தலைவரோட மேஜிக்கை வந்து யாராலையும் கிரியேட்டே பண்ண முடியாது. அது அவரால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். பெரிய ஸ்டார்ஸோட படம் ரொம்ப ஹைப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறது அது ஸ்டாண்டர்டா இருந்தாலும், லோகேஷ் கனகராஜ் மாதிரியான டைரக்டர்ஸ்க்கான ஃபிலிம்ஸ் எதிர்பார்க்குற ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆமா, முன்னாடி வந்து ஸ்டார் வேல்யூன்னு இருக்கும், இப்போ டைரக்டர் வேல்யூ வந்து ரொம்ப பாப்புலரைஸ் ஆகுது. ஒரு டைரக்டர் படத்தை நம்பி நம்ம போலாம், நம்ம ஏமாற மாட்டோம், நம்ம கண்டிப்பா சந்தோஷப்படுத்துவாங்க, மினிமம் கேரண்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டர் வேல்யூ வந்து இப்போ ஏறிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த சமயத்துல வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் பிரதர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வாண்டட் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா. அப்படி இருக்கும்போது அதுவும் அவர் வந்து லோகேஷ் சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ் அவரே ஒரு யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு, ஆடியன்ஸா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த ஒரு யூனிவர்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நம்மளுக்கு நிறைய அதுல ரோலெக்ஸ் கேரக்டர் இருக்குமா, இதுல இருக்குமா, இதுக்கு ஸோ அவ்வளோ இமேஜினேஷனுங்கும் போது அவர் சொன்னார் 2 இயர்ஸ் மற்ற எல்லா ஓகே. அவரோட லைஃப்ல இந்த 2 வருஷம் வந்து இந்த படத்துக்காக மட்டும் டெடிகேட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த படம் நான் முதல் நாள் எல்லா தேட்டர்லையும் போயிட்டு ஒரு 3-4 ஷோ பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் வெக்கேஷன்ல போயிடுவேன் அவர். அந்த மாதிரி வந்து படம் வந்து ஓவராலாவே வந்து ஒரு பயங்கர ஹைப். அதுவும் ப்ரொமோஷனே தேவையில்லாத ஒரு படத்துக்கு இவ்வளோ ப்ரொமோஷன் வேற பண்றாங்க. ஸோ அது இன்னும் ஹைப் வந்து ஏற்றிக்கிட்டே போகுது. ஒரு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு அப்புறம் ஹைப் இன்னும் ஏறுது. ஸோ ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் வந்து அந்த ஹைப் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கு. ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்பட்டேன் அமேசான் டப்பா பேக்கிங்ல வந்து கூலியோட பேக்கிங் எந்த அளவுக்கு பாருங்க. ப்ரொமோஷன்னாலே ஒரு சன் பிக்சர்ஸ் தான். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இந்த அளவுக்கு ஒரு படத்தை மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கறதுனால தான் எல்லா மக்களுக்குமே அந்த படம் தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த டேட் மக்கள் மனசுல வந்து பதிஞ்சிருக்கு. ஆகஸ்ட் 14 வருது அப்படிங்கிற டேட் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. கிரேசியா இருக்கும் நிச்சயமா. நான் கேரண்டி 120 செகண்ட்ஸ்ல எல்லா இன்டர்வியூல சொல்றதுதான். நிச்சயமா 120 செகண்ட்ல ஷோ ஃபுல் ஆகும். முதல் 10 நாள் 2 ஸ்கிரீனுமே ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கிரேஸ் இருக்கு. சாரை பக்கத்துல நின்று அவர் கூட நின்று பார்க்கக்கூடியதெல்லாம் கனவுலையும் நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். நம்ம உண்மையாக லவ் பண்ணோம். அது அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுத்துருச்சு. என்ன நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நடிக்கிறவங்க ரொம்ப இயல்பான மனுஷன், நம்ம கிட்ட வந்து அவரு நமக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து, அந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டா இருந்தாலுமே அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து. ஏன்னா ஜெயிலர் 1ல ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. ஏதோ ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டால சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல, வேணான்னு சொல்லும் போது அவர் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவரை மீட் பண்ணி தோள் மேல கை போட்டு வச்சு, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிசயம் இல்லை பார்க்கறதுக்கு. அவரோட ஸ்டைல சொன்னாலே அதிசயம், அற்புதம் தான். நீங்க கூட நடிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் மொமெண்ட் நடந்திருக்கும்ல? நான் எனக்கு அவருக்கு நடந்தது நிறையா சொல்லிட்டேன், இருந்தாலும் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். அது என்னுடைய வீடியோஸை 1-2 அவர் பார்த்துருக்காருங்கிறது அங்கே நேரில் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு. நேரில் பார்த்த உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டார், நீங்கள் அவர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவே அந்த இடத்துல அவுட்டு. மொத்தமாக நான் காலி. 30-35 வருஷமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் நம்மளை பார்த்த உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாருங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். அது அங்கே காலி. அதுக்கப்புறம் 2-3 நாள் சேர்ந்தா அப்படி நிறைய பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் கிடச்சிச்சு. 3 பேர்த்துக்கான சீன்கிறதுனால டைம் நிறையா கிடச்சிச்சு, நிறையா பேசினார். அதை தாண்டி என்னன்னா, எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒரு பையன் வருவாப்புல, ஒரு இன்ஸ்டாவிலலாம் இருப்பாப்புல. அவர் 8 பேக் வச்சுருப்பாப்புல. துப்புரவு தொழிலாளியாக இருக்கிறார். அவர் 8 பேக் வச்சுருப்பாப்புல. அவர் எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டு தான் படத்தில். ஓகே. அவர் அந்த லுக்கை பார்த்த உடனே
போய் அப்படி ஷோல்டரை பிடிச்சி ஏய் எப்படியா எப்படி இது என்ன 6ஆ 8ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிக்கிட்டார். தனியாக கூப்பிட்டா அந்த பையன்கிட்ட. ஓகே ஓகே. அப்புறம் மறுநாள் வந்து அப்படி இறங்கி வரும்போது பையன் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான், நான் அந்த பக்கம் நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன். நமக்கு வணக்கம், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் சொல்லுவார், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் சொல்லிட்டு அந்த பையனை பார்த்து ஏய் ஆனழகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு திரும்ப ஷோல்டரை வச்சுட்டு அப்படி பிடிச்சி இந்த ஷோல்டரை ஒரு அமுக்கு அமுக்கிட்டு டெய்லி வந்து அவன் ஆனழகன் பாரு அவர். ஓகே ஓகே. அந்த பையன் அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும், அவன் பக்கத்தில் நின்று அழுதுருவான். அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அது. ஆனழகன் அவர் வந்து கூப்பிட்டு ஒருத்தனை சொல்றது அவரு சொல்றாரு. அவன் லிட்டரலாக சாயந்தரம் நம்ம என் ரூமு தான், சாயந்தரம் ஒரு 6-6:30 ரூமுக்கு வந்துட்டோம்னா 8-8:30 வரைக்கும் அழுதுகிட்டு இருப்பான் உட்காந்து சொல்லி பார்த்து ஆனழகன்னு சொல்லிட்டாரு. பாராட்டுறதுல அவரை மிஞ்சவே முடியாது. Holidays-nale adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. ஜெயச்சந்திரனின் அடடா ஆடியோ ஆஃபர் 5 முதல் 70% வரை டிஸ்கவுண்ட். ஆச்சி கொழுக்கட்டை மாவு வந்தாச்சு. ஆச்சி கொழுக்கட்டை மாவிற்கு கொழுக்கட்டை அச்சை கேட்டு வாங்குங்கள்.